Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss kinematics topic. In this kinematics topics already previously we discussed about kinematics basic things, and from this video we will discuss about graphical methods by using of physical quantities, by changing of physical quantities, by changing of time. We have to know what the position of the particle is in graph. So graph లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆ గ్రాఫ్ లో ఎలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తాం అనేది చూడాలి. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ను స్పెషల్ గా చూడడానికి రీజన్ ఏంటంటే, డెఫినెట్ గా మనకి ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ మీద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒక ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. ఆ గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ ఎలా అడుగుతారు, ఆ గ్రాఫ్స్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయాలి, ఆ గ్రాఫ్స్ కి ఏదైనా టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య గ్రాఫ్ డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గ్రాఫ్స్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అనేది టుడే టాపిక్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద కైనమాటిక్ లెసన్, from the kinematics we have to know the graphs method. So generally we know number of physical quantities already we discussed: velocity, acceleration, instantaneous velocity, instantaneous acceleration, speed, and uniform velocity, uniform motion. This kind of all the things we have discussed. If anybody don't know what the thing is, it is just watch previous videos. That videos I will discuss deeply, and that was very help to understand this concept. So now coming to this one, graphs. For suppose any physical quantities, the relation or the two physical quantities were doing in the particular time. For suppose any car is traveling on the road with variation of time, okay, with variation of time as well as displacement. So by changing the displacement as well as time, we have to create, or we can create one new physical quantity is velocity. Okay, same situation if any car is moving on the road like this. Let us assume this is one kind of car. Okay, this one is one car. If a car is traveling on this road, it carries 3 of 10 meter per second speed, 10 meter per second speed or velocity. And if it is take some time, by changing of time with the velocity, it will give the one more physical quantity, it is acceleration. So if velocity is constant, it will gives no acceleration. That means that there is no, they cannot produce the acceleration. On which condition it is possible? Listen carefully. The velocity is developed due to changing the displacement, as well as the acceleration developed due to changing the velocity. If the velocity remains constant, there is no acceleration develops, as well as if the displacement remains constant, there is no velocity develops. These kind of situations we can say in the words as well as this kind of examples. But now the situation is, what the process we can define or describe in a graphical methods. Already we know the graphical method is nothing but we have to take two axes, either it is x or y or z. If any axis have given like this, and if any particle is moving like this, different kind of situations and different kind of motion. So if any particle is traveling like this, we have to take one physical quantity on x-axis, y-axis something, x-axis, and remaining one, what the changing here, it is time also be changing. Nothing but if you take the time here, means mana physics lo graphs ni ela use chestamante this is kind of. So ఇప్పుడు velocity time change అవుతుంది కాబట్టి ఒకే వెలాసిటీ తో వెళ్తే డెఫినెట్ గా మనకు గ్రాఫ్ అనేది ఇలా కాన్స్టెంట్ గా టైం చేంజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ వై యాక్సిస్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు చూడండి. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం గ్రాఫ్స్ అనేటివి డిస్క్రైబ్ చేయడం చేస్తాం. అంటే ఇలా గ్రాఫ్స్ XY తీసుకొని మనం వాటి వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు నో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్, వాట్ ఈస్ different variation of graphs. So I will draw all the graphs with at the same time with same physical quantities or different physical quantities. First condition I am taking context, nothing but which condition it is going, condition something. Okay, next one model graph. So
So what physical quantities you are taking, that kind of physical quantity you are taking, and you will draw the graph. So first context లో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కండిషన్ తీసుకుంటున్నా. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఏ particle is at rest some situation, this is the condition. అంటే బాడీ అనేది ఒక గ్రాఫ్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు బాడీ అనేది ఇక్కడే ఉంది, ఒక పార్టికల్. ఈ కార్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది ట్రాక్ మీద, అంటే స్టార్ట్ అవ్వలేదు, రన్ లో లేదు. సో ఆ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టు. కానీ ఇంకొక 1 అవర్ తర్వాత చూసినా కానీ టైం పెరుగుతుంది, 1 అవర్ తర్వాత చూసినా కానీ కార్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే చూడండి, టైం పెరుగుతుంది కానీ గ్రాఫ్ అనేది పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను గ్రాఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ and time is nothing but I was taking on x axis. Let us assume this is x axis and this one is y axis. Do understand and take the notebook and write what I am writing in the board, because this is while you are listening it will understand. మీరు అనుకుంటారు ఓకే అర్థమవుతుందని, కానీ while you are doing in the problem you cannot. సో కాబట్టి మీరు నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసి రాశారంటే మీకు డెఫినెట్ గా మీకు అప్లికేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు xy యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు x యాక్సిస్ మీద టైం, y యాక్సిస్ మీద డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. సో వన్ మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం తీసుకుంటాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. ఒకేసారి అన్ని గ్రాఫ్స్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకు అనలైజింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం, వెలాసిటీ టైం, యాక్సిలరేషన్ టైం, ఇట్లా ప్రతిదానికి ఒకేసారి గ్రాఫ్ తీద్దాం, మనకు ఈజీ అర్థమే. సో ఈ మోడల్ గ్రాఫ్ కి x వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకున్నా అంటే xt graph. This is we can call xt graph, x versus t graph, which means if any particle is in rest situation, we have taken at rest situation, nothing but for suppose at one certain distance from the origin, let us assume. So ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఎంతసేపటికున్న పార్టికల్ అనేది రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. అంటే ఎంతసేపటికి అంటే టైం, what time it was taken, but the car is remains in same position. అంటే కార్ పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటలేదు కాబట్టి వి కెనాట్ చేంజ్ దేర్ పొజిషన్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో గ్రాఫ్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, పార్టికల్ ఇస్ రెస్ట్. అర్థమైందా? అంటే మనకి ఇక్కడ జరిగే ఈ మోషన్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం చూడండి గ్రాఫ్ లో, ఎక్స్ వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్. అండ్ టేక్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం రాస్తాం చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా అంటే డెల్టా ఎస్ ఆర్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x2 minus x1 something or x1 minus x1. Difference ఇక్కడ x2 x1 సేమ్ ఉన్నాయి. Wherever you can take on the graph on the x-axis, the here x1 and here this one also be x2. For suppose this is x1, x2. Wherever you can take, the difference between two positions are same. కాబట్టి ఎక్కడ తీసుకున్నా మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జీరోనే వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ రిమైన్స్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి, అంటే రెస్ట్ లో ఉంది, చేంజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ గ్రాఫ్, వెలాసిటీ వర్సెస్ గ్రాఫ్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుందాం. వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, VT గ్రాఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు VT గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ and I was taken v is on y axis velocity as well as time on x axis. Okay, now we have to be describe this condition. For this condition, if the particle is at rest, particle rest situation లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ particle rest situation లో ఉంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఇక్కడ ఫార్ములా రాయండి. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఫార్ములా? డెల్టా x by delta t. Okay, we got already delta x is equal to 0 because there is no changing displacement. Nothing but the car is same situation. It doesn't change their position for taking some time. So this kind of situation, the velocity is remains 0. అంటే వెలాసిటీ దాంట్లో స్పీడ్ లేదు కాబట్టి పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ పొజిషన్ 0 దగ్గరే ఆగిపోతుంది. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏ పార్టికల్ ఇస్ రెస్ట్ అనే సిచ్యువేషన్ లో వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఇస్ నో మోర్. ఓకేనా? So next one, next situation, are you got it? So next situation చూడండి, కింద డ్రా చేస్తాను. If
a particle is in uniform motion at x equal to 0 and t is equals to 0. This is the condition. అంటే పొజిషన్ 0 నుంచి t0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంట. అప్పుడు x వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ చూడండి. x వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ 9 I am taking this is x versus y and x is on y axis displacement formula and t time is on x axis. Now పార్టికల్ అనేది యూనిఫామ్ మోషన్ లో వెళ్తుంది, అంటే ఒక స్పీడ్ లో ఒక కాన్స్టెంట్ చేంజింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో కాన్స్టెంట్ వెళ్తుంది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూనిఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రిమైన్స్ క్యారింగ్ సేమ్, కాబట్టి అది సేమ్ క్యారీ చేస్తుందంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి పార్టికల్ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఇలా స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్ లో వస్తుంది ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. ఓకేనా? అంటే ఈ కార్ ఏమవుతుంది, దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా చేంజ్ చేస్తూ వెళ్తుంది. ఎక్కడ మెజర్ చేసినా కానీ దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక సెకండ్ తర్వాత మెజర్ చేస్తే 20 వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకేనా? డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ ఇంకొక సెకండ్ తర్వాత మెజర్ చేస్తే మళ్ళీ 20 వస్తుంది, అంటే టోటల్ ఎంత 40 అనుకుందాం. అవునా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే 20, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే 20. అంటే ప్రతి దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది సేమ్ క్యారీ చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు. సో వీటి మధ్య అదే కదా మన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా, ద షార్టెస్ట్ పాత్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్. ఇలాంటి ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఈక్వేషన్ వస్తుందో మనం దీని నుంచి స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అవునా? ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద స్లోప్. అవునా? వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఫార్ములా? tan theta is equals to x2 minus y2 minus y1 by x2 minus x1. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఫిజిక్స్ లో కంటే, కంపల్సరీగా మనకి ఇక్కడ స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ లో స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, ఇక్కడ ఫార్ములా రాయండి. ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్, assume it is x2 and assume it is x1, assume is one t1 as well as t2. సో స్లోప్ చేయండి y2 మైనస్ y1 అంటే ఏముంది ఇక్కడ x2 మైనస్ x1 బై t2 మైనస్ t1. x2 మైనస్ x1 అంటే కింద ఏంటి t2 మైనస్ t1. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు మనం దీన్ని డిఫైన్ చేస్తే ఏమో రాయొచ్చు డెల్టా x బై డెల్టా t. అంతే కదా? x2 మైనస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫరెన్స్ బై టైం డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనం దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వి విల్ గెట్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో? వెలాసిటీ. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? సో వెలాసిటీ ఎలా వచ్చింది? ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి గ్రాఫ్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ లో మనకి వెలాసిటీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? బై మెజరింగ్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ మెథడ్. ఇలాంటి గ్రాఫ్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మన గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో ఏదో స్కేల్ మీద 5, 6, 10 అని ఇస్తాడు, ఇక్కడ 10, 5, 1 సెకండ్స్ ఇస్తాడు. ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు మెజర్ చేయాల్సింది ఫార్ములా ఇది స్లోప్. ఫైండ్ ద వెలాసిటీ అంటారు. మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ ఇచ్చింది, వెలాసిటీ ఎలా వస్తుంది? బై మెజరింగ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ ద వెలాసిటీ. Keep remember this point is always the slope of displacement versus time graph will gives a velocity. Okay na? ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ని వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ కి అప్లై చేద్దాం. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అంటే ఓకే, I'm gonna rub this one. Okay, now I am taking this one velocity versus time graph. Okay, ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇది స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్ లో ఉంది కాబట్టి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిమైన్స్ సేమ్. చూడండి, చేంజింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ స్లోప్ అనేది స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్ లో ఉంది అని అనుకుంటే అప్పుడు దీనిలో చేంజింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎనీ దగ్గర ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ తోనో ఒక 20 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ తోనో స్పీడ్ లో ట్రావెలింగ్ లో ఉంటే పార్టికల్, అప్పుడు ఆ వెలాసిటీ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. You can measure here from the graph, wherever you can measure we got same velocity. అంటే స్లోప్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెలాసిటీస్ యొక్క వాల్యూస్ అనేది సేమ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి we have to draw velocity versus time graph must be like this. అంటే ఇదేమనొచ్చు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ.
constant velocity. Okay na, this is the constant velocity by changing the time. Time change అవుతుంది కానీ velocity అనేది ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఈ velocity కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం ట్రై చేద్దామా. చూడండి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం, యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం. ఇస్ దట్ పాసిబుల్? యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. velocities remains constant. ఎప్పుడైతే యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? the rate of change of velocity. Here there is no change of velocity, it remains constant. Nothing but the acceleration is never possible. అంటే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ we cannot produce. సో ఇది ఒక సిచ్యువేషన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్, again I am taking next situation for the graph. This is the simple understanding graph methods. These are very helpful for all the physics content. ఫిజిక్స్ కంటెంట్ బాగా అర్థం కావాలంటే మన గ్రాఫ్స్ బాగా అర్థం కావాలి. గ్రాఫ్స్ అర్థమవుతున్నాయి అనుకోండి మనకు ఫిజిక్స్ బాగా అనలైజ్ అవుతున్నారు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ చూడండి. ఇఫ్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్, ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ లో యూనిఫామ్ మోషన్ చూసాం, యూనిఫామ్ వెలాసిటీ చూసాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు పార్టికల్, అప్పుడు దానికి డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం ఎలా ఉంటుందని చూడాలి. సో మోడల్ గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను, చిన్నగా డ్రా చేస్తున్నాను. సో మీరంతా మంచిగా నీట్ గా డ్రా చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ద వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. I have taken x on y axis, time on x axis. Okay, now the situation for this kind of particle in uniform acceleration, same car, it is changing their velocity with uniform acceleration. అంటే velocity uniform, the speed అనేది uniform acceleration తో వెళ్తుంటే కార్, అప్పుడు దానికి displacement versus time graph ఎలా ఉంటుందంటే that is moves like this kind of parabola situation. ఓకే, సో యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఎందుకు? we have a formula s is equals to ut plus of at square. By using of this formula, it has some initial velocity, displacement, and by calculating of this equation for kind of uniform acceleration, we will get this kind of parabola equation. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఇలా వస్తే, నెక్స్ట్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ చూడండి. అగైన్ ఐ డ్రాన్ లైక్ దిస్. ఐ హావ్ టేకెన్ వెలాసిటీ ఆన్ y axis as well as time is on x axis. So now if uniform velocity, what the velocity formula will get, that uniform acceleration అని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది లీనియర్ మోషన్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద లీనియర్ మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. లీనియర్ మోషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్తుంది పారాబోలా సిచ్యువేషన్ లో. ఈ పారాబోలా సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఈ విధంగా మనకు ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకోవచ్చు. v square is equals to 2u square plus 2as or v square minus u square is equal to 2as. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ మనకి ఎందుకు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం? హియర్ ద యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద మోషన్. ఒకవేళ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో ఉందనుకోండి, we don't need to involve acceleration, but here it is the acceleration is involving the situation. That is why we are using kinematic equations. So for this kind of motion, the velocity versus time graph must be in linear motion, అంటే మనకు స్ట్రెయిట్ లైన్ గా వస్తుంది. సో ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి. ఓకేనా, ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏంటి అంటే ఎట్ x is equals to 0 and t is equals to 0 ఆ సిచ్యువేషన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్ కాబట్టి ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కూడా ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ యాక్సిలరేషన్? ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి, యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ అనేది ఇప్పుడు వస్తుంది.
So acceleration versus time graph gives is a on y-axis and time t on x-axis. Now, what is acceleration versus time graph? While you find the slope of this graph, what new physical quantity we will get? Calculated slope. For suppose assume it is v2 and this is v1. Time is t1 for this t2. Slope of the graph and time calculate chestam v2 minus v1 by t2 minus t1. What is v2 minus v1 is nothing but delta 2 delta t. The change in velocity by changing time and em raskochu acceleration. Already we know acceleration formula a is equals to change in velocity by change in time. So ee formula ni use chestunam. Slope calculate cheste manaki em vachindi? Velocity versus time slope calculate cheste acceleration vachindi. Ante acceleration always the slope of the velocity versus time graph is gives acceleration. Remember one more point. Slope of the graph for velocity versus time graph will gives always acceleration. Okay na? This kind of situation. Now, and one more point, you remember this one. Velocity versus time graph lo slope calculate cheste manaku acceleration vastundi. Next ee area ni calculate cheste, for suppose inta area lo oka velocity undi anukondi. So ee mottam area మనం calculate చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే the area of graph nothing but velocity versus time graph ఏమిస్తుందంటే displacement ఇస్తుంది. Note down this point, displacement ఇస్తుంది. అంటే area of velocity versus time graph మనకి ఏమిస్తుంది? Displacement. అంటే ఓవరాల్ ఏరియా మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఏమిచ్చింది? యాక్సిలరేషన్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్ యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్లోప్ అనేది స్ట్రెయిట్ లైన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఈస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనకు ఎంతో కొంత వాల్యూ నుంచి యాక్సిలరేషన్ అనేది ఇట్లా కాన్స్టెంట్ మోషన్ లో పోతుంది. ఏ సిచ్యువేషన్ కి? యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. యు గాట్ ఇట్? సో యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ లో యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ బీయింగ్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ని మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేద్దాం. Next same, this is only as usually, but next one I am gonna write this situation. Note down here. Fourth situation is if a particle is in uniform retardation. See, one observe this word meaning is uniform retardation as well as acceleration. Acceleration to retardation difference ఏంటంటే రిటార్డేషన్ అంటే యాక్సిలరేషన్ అనేది మెల్లగా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది. ఓకేనా? యాక్సిలరేషన్ కి యాంటీ నోమ్ వర్డ్ అంటే రిటార్డేషన్. ఎక్కడైతే మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న చేంజింగ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ప్రాక్టికల్ గా థియరిటికల్ గా చెప్పాలంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న చేంజింగ్ వెలాసిటీ ఫాస్ట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతే ర్యాండమ్ గా దాన్ని యాక్సిలరేషన్ అంటారు. ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న చేంజింగ్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి స్టెప్ బై స్టెప్, దాన్ని రిటార్డేషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఒక ఉయ్యాల స్వింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే లిఫ్ట్ ఇట్లా లేకపోతే కార్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. కార్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నప్పుడు అంటే వెలాసిటీని ఫాస్ట్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, అక్కడ మనకు డెవలప్ అయ్యేది యాక్సిలరేషన్. అప్పుడు కార్ ను ముందర స్టాప్ వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చినప్పుడు స్లో చేస్తాం, అప్పుడు ఏమైతుంది? కార్ స్లో డౌన్ అవుతుంది, అంటే వెలాసిటీ కంటిన్యూస్ గా తగ్గుతుంది. సో అక్కడ వెలాసిటీ కంటిన్యూస్ గా తగ్గితే డెవలప్ అయ్యేదాన్ని రిటార్డేషన్ అంటారు. పార్టికల్ ఇన్ రిటార్డేషన్ మోషన్. రిటార్డేషన్ మోషన్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి పార్టికల్ అనేది రిటార్డ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే కంటిన్యూస్ గా వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఎక్స్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, పార్టికల్ మోషన్ ఇలా పారాబోలా సిచ్యువేషన్ లో వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఫర్ సపోజ్ వెలాసిటీ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, టైం ఆన్ వై యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మన గ్రాఫ్ ఎలా అవుతుంది? రిటార్డేషన్ అవుతుంది. సర్టెన్ వెలాసిటీ దగ్గర ఓకేనా ఒక బాల్ పైకి త్రో చేసినప్పుడు అది మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ కింద పడుతుంది, దీన్ని రిటార్డేషన్ అంటారు. సో
సో అప్పుడు మనకు వెలాసిటీ అనేది కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక వెలాసిటీ నుంచి గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇంతకుముందు కంటిన్యూషన్ లో మనం కొంచెం మిస్టేక్ చేసాం. ప్లీజ్ కరెక్ట్ దిస్ వన్, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఓకే, వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇప్పుడు మనం యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ రిటార్డేషన్ మోషన్ లో యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ టైం. ఓకే, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, ఈ పర్పస్ లో మనకు గ్రాఫ్ అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది. కానీ యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది, నెగిటివ్ రియాక్షన్ లో వస్తుంది. ఓకేనా, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? దిస్ ఇస్ a negative minus acceleration by same time. Last situation, if a particle or body is projected vertically, vertical motion. సో వర్టికల్ మోషన్ లో పార్టికల్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక బాల్ ని తీసుకొని పైకి ఇట్లా త్రో చేస్తాం. సో బాల్ ని పైకి త్రో చేసినప్పుడు ఆ పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. ఎక్స్ వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాడు. సో ఎక్స్ వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఏదైనా ఒక బాడీని, ఒక బాల్ ని యూ వెలాసిటీతో, సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో పైకి త్రో చేయండి. సో పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. అవునా, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఎందుకు, అక్కడ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వీటి మధ్య హెచ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఒక హెచ్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత బాల్ అనేది కింద పడుతుంది. పెన్ను ఇట్లా పైకి వేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆగి కింద పడుతుంది. అంటే ఆ వెలాసిటీ ఏంటి, ఆ హైట్ ఏంటి, అవన్నీ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే, డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ చూడండి. పార్టికల్ అనేది పైకి వెళ్తున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఓకేనా, ఈ 0 పాయింట్ అనుకుంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇలా వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం హైట్. నెక్స్ట్ ఏమైతుంది, ఆ బాడీ అనేది మళ్ళీ కింద పడిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్, the displacement the time is increasing but the displacement is decreasing. ఓకేనా, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ది గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. ఇదేమవుతుంది, మాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ది మోషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ మాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఎక్స్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఈ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ని మనం ఇప్పుడు వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ కి అప్లై చేద్దాం. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంచుదాం, ఆ గ్రాఫ్ అలా ఉంచుదాం. వెలాసిటీ వర్సెస్ కింద డ్రా చేస్తాం, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. బాడీ అనేది పైకి వెళ్తుంది, యూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు చూడండి. బాడీని మనమే కావాలని యూ వెలాసిటీతో పైకి త్రో చేస్తున్నాం, అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యూ వెలాసిటీతో, ఒక సమ్ వెలాసిటీతో త్రో చేసాం. సో ఈ యూ వెలాసిటీతో త్రో చేసినప్పుడు బాడీ ఎప్పుడైతే, లేకపోతే పార్టికల్ ఎప్పుడైతే పైకి ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుందో, కంటిన్యూస్ గా వెలాసిటీని డిక్రీజ్ చేస్తూ ఈ పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత వెలాసిటీ బికమ్ 0. ఓకేనా, ఈ వెలాసిటీ బికమ్ 0 అయిన తర్వాతనే మళ్ళీ బాడీ అనేది కిందికి వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ అనేది యూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం హైట్ కి వెళ్ళేసరికి, ఓకేనా, మాక్సిమం హైట్ కి వెళ్ళేసరికి వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ ఈ వాల్యూ దగ్గరికి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది 0 అవుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఆ పార్టికల్ ఏమైతే కింది పడుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో పోతుంది. కాబట్టి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో పోతుంది అంటే ఏం చెప్పవచ్చు, ఈ డైరెక్షన్ ఇక్కడ వరకు కూడా వస్తుంది, అంటే కిందికి వెళ్తుంది, నెగిటివ్ డైరెక్షన్. అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా ఎప్పుడైనా టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. టైం మస్ట్ బి ఇంక్రీజెస్ విత్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది చేంజింగ్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ అనేది, ఓకే, సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. సో అలా మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతాడు, ఆ గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ మీద మనకి ఎప్పుడు అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయని డిస్కస్. ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ బేసిస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్కింగ్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. Let me discuss very few problems. So that problem, first example problem I am discussing. If any the figure shown like this, the graph. This graph is displacement versus
ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది గ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నంటే, ఈజ్ దట్ పాసిబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోషన్? This kind of displacement versus time graph is possible in practically? The question is that practically possible for given graph? Possible displacement or velocity for given graph. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇలా గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు, ఆ గ్రాఫ్ ని టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ ఇచ్చి అది ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి చూద్దాం. అంటే గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంది, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మోషన్, ఓకేనా, డోంట్ థింక్ అదర్ వే. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మోషన్, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆరిజిన్ పాయింట్, the path of particle of the graph is travels like this and start here, and if you draw one more graph and this is a like this. అంటే ఒకే పార్టికల్ అనేది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉంది అని అంటున్నాడు, సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఉంది అని అంటున్నాడు. అంటే టైం అనేది చూడండి, టైం అనేది ఎప్పుడైనా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ పాసిబుల్. Absolutely not possible, because I will explain what it is. Because there is a time difference. Time అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి, గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఫైన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, చేంజింగ్ వెలాసిటీ డెవలప్ అవుతుంది, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో ఉంది, ఇట్స్ ఫైన్. నౌ మళ్ళీ గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇలా వస్తుందంట, అంటే టైం డిక్రీజ్ అవుతుందంట, కానీ చూడండి టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇట్లా. సో ఇస్ దట్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ at any instant ఇక్కడ చూడండి, ఎనీ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం, ఇది ఒక యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. సో ఇది ఒక x అనుకుంటే, ఇది ఒక x1 అనుకున్నాం, x2 అనుకున్నాం. సో ఒకే టైంలో, టైం ఈజ్ సేమ్, t టైంలో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఈ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర తీసుకుంటే రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ x2 అండ్ x1. ఇస్ దట్ పాసిబుల్? ఒకే సెకండ్ దగ్గర రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయి? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నా. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దే ఆస్క్డ్, is that possible in practically? No, it is not possible, because at any instant there is no at any instant two displacements are not possible. ఎందుకు మనకు అక్కడ గ్రాఫ్ లో మాత్రం టూ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ షో చేస్తుంది, ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే ఇలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, నేను డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ద ప్రాబ్లమ్, ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద బోర్డ్. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో ఒక బస్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుందంట, బస్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ విల్ డ్రా ద గ్రాఫ్. సో shall I draw this one? Okay, leave it this like usually. సో గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఆయన తీసుకుంటున్న వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకొని, ఇప్పుడు బస్ అనేది యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ తో ఒక మాక్సిమం హైట్ వరకు ఇలా ట్రావెల్ చేసిందంట. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అన్నప్పుడు ఇమాజిన్ వన్ థింగ్, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది ప్రీవియస్ టైం ఆల్రెడీ మీ నోట్బుక్ లో రాసుకున్నారు చూడండి. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ఎ బస్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ ఎట్ మాక్సిమం హైట్, లేకపోతే మాక్సిమం డిస్టెన్స్, ఓకేనా, మాక్సిమం డిస్టెన్స్, హైట్ కి లెవెల్ బస్సులు మాక్సిమం డిస్టెన్స్ అనుకుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇదే బస్సు ఏమవుతుందంట, రిటర్న్ అవుతుందంట, అంటే రిటార్డ్ అవుతుంది, అంటే దాని యొక్క పార్టికల్ మోషన్ అనేది, వెలాసిటీ అనేది రిటార్డేషన్ మోషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఓ పాయింట్. సో ఇలాంటి మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఓ టు దిస్ వన్ అనేది క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు దీనికి టోటల్ టైం ఎంత అనేది కావాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి టైం ఎంత వచ్చింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రావెల్ అయ్యే టైం ఎంత అయిందని తెలిస్తే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు.
ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ v1 లైక్ సంథింగ్ v1 v వాల్యూ అనుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, ఇది h మాక్సిమం హైట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి t1 అనుకుంది. ఓకే, t1. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి t2 డిస్టెన్స్, t2 టైం. మనకి టోటల్ టైం కావాలి. టోటల్ టైం టేకెన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోషన్. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంది, ఫైండ్, క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ టోటల్ టైం ఆఫ్ మోషన్. ఈ మోషన్ కి టోటల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూడండి, t is equals to t1 plus t2. ఓకే, t is equals to t1 plus t2. ఈ t1 plus t2 ఉన్నప్పుడు మనకు t1 t2 ఇండివిజువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి చూడండి. సో t1 t2 కావాలంటే ఏం చేయాలి మనకు, ఫర్ సపోజ్ ద మాక్సిమం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్ఫా అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ టు ఇయర్ బీటా. ఇక్కడ రాసుకోండి, ఆల్ఫా కామా బీటాస్ ఆర్ యాక్సిలరేషన్ and retardation. Acceleration and retardation of the particle. Total question lo additional framing కానీ నీకు రాసేస్తాను. సో find the total time of the motion as well as second question ఏంటంటే find maximum velocity ఆఫ్ ది పార్టికల్ అని చెప్తాను. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ మాక్సిమం అవుతుంది అండి, ఈ విధంగా వెళ్తుంది మనకి. ఇది హైట్ కాదు, ఇది ఓన్లీ పాత్, బికాస్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి హైట్. సో ఇది మనకు v మాక్సిమం అవుతుంది, మాక్సిమం వెలాసిటీ. ఆల్ఫా బీటా అనేటివి యాక్సిలరేషన్, రిటార్డేషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. ఇప్పుడు టోటల్ టైం అండ్ మాక్సిమం వెలాసిటీ కావాలి. సో టోటల్ టైం అంటే ఫార్ములా t is equals to t1 plus t2. బట్ యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంది, యాక్సిలరేషన్ జస్ట్ ఫార్ములాస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోతుంది. యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ సింబల్ ఆల్ఫా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి, v మాక్సిమం. ఎందుకు, వెలాసిటీ ఎంత, మాక్సిమం బై టైం. ఎంత టైం టేకెన్, t1 టైం. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ t1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, v maximum by alpha. And similarly retardation is beta, we are denoting as beta, that is equal to again also same velocity v max by t2. Okay, v max by t2. From this equation also we will get t2 is equals to what values you will write, v max by beta. ఓకే, దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని మనం t1 t2 వాల్యూస్ ని ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో if you substitute t1 t2 value, t is equals to v max by alpha plus v max by beta. So this is the what value we got. If you take the LCM or v max, take constant 1 by alpha plus 1 by beta is equals to total time. So this is the total time taken. And what is the next question is find the maximum displacement, maximum velocity formula. See, from this equation we will get the maximum velocity is equals to, అక్కడ పంపియండి ఏమైతుంది, దీనికి ఎల్సిఎం తీసి పంపియండి, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా బై ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ టైం. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ మాక్సిమం టైం. సో గ్రాఫ్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, జస్ట్ సింబల్స్ ఇచ్చారు. మనం మాక్సిమం వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, టోటల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇట్లాంటివి అనేవి ప్రాబ్లమ్ లో అడుగుతా ఉంటాం. సో ఇవన్నీ మన గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ లో అడిగే ప్రాబ్లమ్స్. ఇది మోస్ట్లీ మనం దీన్ని కాన్సెప్ట్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జేఈ మెయిన్స్ కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ గ్రాఫ్స్. ఆ గ్రాఫ్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది రాసుకుందాం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కమెంట్ చేయండి, నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.